ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं दिता जाता, ना ही तो पंथक तौर ते कुछ उत्थे जिहड़ा विकास किया गया है, ना ही हरियाणा कमेटी दे कॉलेजां स्कूलों नूं लैके कोई भी दिलचस्पी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिखाई। इस करके असीं अड्ड होना चाहुंदे हां। अड्ड होके हुण उत्थे भी प्रधानगी दा रफड़ पै गया ते बंदा सोचदा है कि कुर्सी आखिरकार अजिही की चीज़ है कि सबर हुंदा ही नहीं बंदे तो। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हक विच सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आउण तो बाद जिथे हरियाणा कमेटी दे सारे सिख लीडर खुश ने, हरियाणा दे कहंदे जिहड़े सिख ने वो भी किते ना किते संतुष्ट ने, पर प्रधानगी नूं लैके हुण आमो सामने होने भी शुरू हो गए ने। हरियाणा दे सिख लीडर जगदीश सिंह झिंडा HSGPC दीयां चोणां हुण तुरंत करवाउण दी मंग कर रहे ने, जबकि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਝਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ नहीं हो पा रहा। ਝਿੰਡਾ ने कहा कि हुण 2.5 साल वाली तो कोई गल ही नहीं रह गई। उदों हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कानूनी तौर ते मानता नहीं मिली सी, हुण मानता मिल गई है। हुण पहला वाला काम तो खत्म ही हो गया। इसलिए ਝਿੰਡਾ ने मंग फड़ ली है कि हरियाणा सरकार ते DC जल्द नोटिफिकेशन जो जारी करे, HSGPC चोणां ने जिहड़ियां करवाईयां जाण, नवे प्रधान दी चोण हो सके। अब ये है, अब DC साहब ने और नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के पास आएगा। हरियाणा सरकार ये देखेगी कि कौन से मेंबर किसके साथ हैं और क्या करना चाहते हैं। जो मेंबर अब फैसला करेंगे, कोई अकेला आदमी तो कर सकता, मैं कहूँ मैं प्रधान हूँ, दादूवाल साहब मैं प्रधान है, ना मैं कुछ होता हूँ ना दादूवाल साहब कुछ होते। ये तो हमारा टर्नल फैसला था। अब सारे मेंबर जो हैं, मेंबर समान हमारे सत्कारी हो गए। जैसा मैं मेंबर हूँ वैसे दादूवाल साहब मेंबर है, वैसे ही और मेंबर है, सारे हम एक समान है। जगदीश ਝਿੰਡਾ ने श्रोमणी कमेटी का नियम भी इत्थे याद करवाया। कहते श्रोमणी कमेटी का नियम है जो कमेटी भंग होंदी है तो DC चोण करवाउंदे ने। इसलिए असीं DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ जनरल इजलास बुलाउण ਦੀ अपील करांगे ਤਾਂ जो पता लग सके कि कमेटी ਨੂੰ लीड कौन करेगा। उन्होंने कहा कि असीं कमेटी विच कलेश करके श्रोमणी कमेटी ਨੂੰ कोई मौका नहीं देना चाहते, यानी कि कहते असीं कलेश भी नहीं करना चाहते ताकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦਾ मौका मिले। प्रधानगी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बड़ी हैरानी की गल है। जगदीश सिंह झिंडा ते बलजीत सिंह दादूवाल। आप भी हम DC कुरुक्षेत्र से, DC कैथल से जो मालिक होते हैं, जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का की रूल ये है कि जब कमेटी भंग होती है उसके बाद DC साहब वो इलेक्शन करवाते हैं। अब DC साहब से हम कैथल DC साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, एक SGPC को चिट्ठी लिखेंगे कि जो आपके गुरुद्वारे आपके अंडर में हैं उनका हमें चार्ज दीजिए। यदि वो अपना आदमी भेज के हमें चार्ज दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार से बेनती करेंगे, DC साहब से बेनती करेंगे कि हमारा जनरल अजलास बुलाया जाए और जनरल अजलास में फैसला किया जाए भी कौन इनको लीड करे। ਝਿੰਡਾ ने अगे होर विस्तार दे विच दस्सिया, कहंदे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2000 दे विच बनी सी। 2014 दे विच हुड्डा ने 2014 एक्ट बना दिता। एक्ट मुताबिक 41 मैंबरी कमेटी बनाएगी जो गुरुद्वारिਆਂ ਦੀ सेवा संभाल करन ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ जारी किया गया कि 41 मैंबर अपना एक लीडर चुनगे। 2014 तो लैके 20 तक ਝਿੰਡਾ ही मुख सेवादार दे वजों काम करते रहे सन, यानी कि कमेटी के प्रधान रहे। ਝਿੰਡਾ ने दस्सिया कि बीमार होने करके मैं इस्तीफा दे दिता सी। इस्तीफे तो बाद बलजीत सिंह दादूवाल नूं कार्यकारी प्रधान चुन लिया गया ते दादूवाल नूं प्रधान चुनने दे लई अंदरूनी चोण कहंदे करवाई गई सी, जिहड़ी कि गैर कानूनी सी। पर कमेटी नूं चलाउण वास्ते किसी ना किसी प्रधान दी तां लोड़ हैगी सी। इस करके कहंदे दादूवाल नूं प्रधान
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ बुलाई, क्योंकि उन्होंने पता है कि जे मीटिंग बुलाई जाऊगी तो वो प्रधान रह ही नहीं सकते। जब से दादूवाल प्रधान बने इन्होंने एक भी जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई। इनको पता है कि जनरल हाउस की मीटिंग में मैं प्रधान रह ही नहीं सकता। 2014 से लेकर 2020 तक मैं प्रधान अपना मुख्य सेवादार होने का काम करता रहा। मेरे बीमार होने की वजह से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा होने के बाद कार्यवाहक प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल को चुन लिया गया। उस काम को चलाने के लिए मैं ने कहा भी मैं काम नहीं कर सकता। का हमारा एक इटर्नल इलेक्शन हुआ जो कि एक गैर कानूनी इलेक्शन था। इलेक्शन हो ही नहीं सकता था क्योंकि 2014 में ही स्टे हो गया था और 2014 को ही एक्ट माना गया और 2014 में स्टे हो गया। वो स्टे होने की वो स्थिति वैसे की वैसे रहेगी। अब हमने काम चलाना था, एक हमने चुनना था, इसलिए मेंबरों ने दादूवाल को प्रधान नियुक्त कर दिया। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਸੜਕਾ ਤੋਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਲਈ। ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਚੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 19 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 17 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਸੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਦਸੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ बैठ के मसला सुलझा लिया है। ध्यानपूर्वक सुनी है, गौर से सुनी है और जो हमने डिमांड रखी है कि हमारा सीएम साहब को कह के नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो जाए हमारा जल्दी से जल्दी जनरल इजलास बुलवाने की हमें इजाज़त दी जाए और हमारा जनरल इजलास बुलवा के उसमें ये फैसला किया जाए कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अगले जो प्रमुख सेवादार होंगे वो कौन होंगे और किसको गुरुद्वारों में चार्ज लेने के लिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार के पास ऑर्डर जाता है, उसके बाद जो भी ड्यू प्रोसेस रहेगा उसके अनुसार से जो हमें डायरेक्शन मिलेगी हम लोग उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी का इनका जो वो था कि नीचे से भी संदेश ऊपर पहुंचाया जाए, इसकी की जाएगी हम लोग इनका इसका इन्फॉर्मेशन जो भी कंसर्न है उनको दी जाएगी यहाँ से जल्द से जल्द। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।